Hello viewers. In the previous video, we discussed about the definition of the group, basic operators, group properties, that is closure, associative, identity and inverse properties. ఓకే అంటే నిన్న క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ అంటే గ్రూప్ డెఫినేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. అదేవిధంగా ఆల్సో we discussed about the algebraic structure. Now we are going to some basic definitions in the group, okay, with examples. నిన్న మనం క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్ 4 ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? అయితే క్లోజర్ సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నాను. క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్, ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అప్పుడు ది ఆల్జీబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ G, star. G is a non-empty state and star is a binary operation is called a group. If any set satisfy only closure property, if a set satisfy only closure property, then it is called groupoid. Okay, so groupoid is a non-empty set which satisfy only closure property. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R, star. Suppose R, star. R is the real number system and star is the binary operation in which the binary operation star is defined as A star B equal to A plus B by 2 for all A, B belongs to R. A star B equal to A plus B by 2 for all A, B belongs to R. With this binary operation star satisfy only closure property but not associative. ఈ స్టార్ అని బైనరీ ఆపరేషన్ కేవలం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది, అసోసియేటివ్లా సాటిస్ఫై చేయదు. సో ఈ స్టార్ బైనరీ ఆపరేషన్ విత్ దిస్ బైనరీ ఆపరేషన్ ద రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ R, స్టార్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్రూపాయిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ సెట్ సాటిస్ఫై ఓన్లీ క్లోజర్ అండ్ అసోసియేటివ్, ఈ 2 మాత్రమే ఉంటే దెన్ ద సెట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ గ్రూప్. సో ఇక్కడ విడిగా రాస్తున్నాను. గ్రూపాయిడ్ అంటే క్యాపిటల్ G, స్టార్ సాటిస్ఫై ఓన్లీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వన్ సెమీ గ్రూప్. సో సెమీ గ్రూప్ అంటే సపోజ్ G, స్టార్ సాటిస్ఫై బోత్ క్లోజర్ అండ్ అసోసియేటివ్. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ద సెట్ క్యాపిటల్ N. సెట్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటది 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ఓకే, in this set of all natural number system closure and associative properties are clear. ఇక్కడ స్టార్ కూడా ఏంటంటే ప్లస్ బైనరీ ఆపరేషన్గా ప్లస్ తీసుకోండి. ఓకేనా? అయితే ద ఆల్జీబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ N, ప్లస్. సో N is a set of all natural numbers with the binary operation plus it is a semi group. ఓకేనా? అయితే ఎందుకు సెమీ గ్రూప్ అంటున్నారు? క్లోజర్, అసోసియేటివ్ మాత్రమే ఉన్నాయి, కానీ ఈ 2 ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఉండవు అంటే అండర్ ఎడిషన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ is 0. But 0 does not belongs to capital N. ఎడిషన్లో మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే 0. కానీ 0 అనే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టంలో లేదు. కాబట్టి therefore the identity property is failed. That's why the algebraic structure N, plus is called a semi group.
Okay, next one monoid. Next one monoid. Next one monoid. What is a monoid? If an algebraic structure G comma star satisfy closure associative identity, these three properties are satisfied, then G comma star is called monoid. Then G comma star is called monoid. For example, consider the whole numbers W. Consider the set of all whole numbers W 0, 1, 2, 3 and so on. 0, 1, 2, 3 and so on. The binary operation is plus. The binary operation is plus. Here the set, the algebraic structure W comma plus C is monoid because the closure associative properties are clear in the set of all whole numbers together with identity element 0 is there. Since why? Because in addition the identity element is 0. In addition the identity element is 0. In presently we use the binary operation addition. Okay, so in addition the identity element is 0 which is belongs to W. The identity element is exist in our non-empty set capital W. That's why W comma plus is monoid. ప్రజెంట్ మనం హోల్ నెంబర్ తీసుకున్నామండి, దానిలో 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ అన్నీ ఉంటాయి. స్టార్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ ఈసారి ఎడిషన్గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? మోనాయిడ్ చెప్పాలంటే క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ 3 ఉండాలి. దీంట్లో డబ్ల్యూలో మనకి అంటే హోల్ నెంబర్స్, ఈ హోల్ నెంబర్స్లో క్లోజర్ అసోసియేటివ్ క్లియర్. తర్వాత ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కూడా ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ డబ్ల్యూలో ఉండాలి. ఇక్కడ బైనరీ ఆపరేషన్ ఏంటి? ప్లస్. ఎడిషనల్ మరి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 0. ఆ 0 అనేది ఇక్కడ మనకి డబ్ల్యూలో ఉంది కాబట్టి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ W comma plus. So W comma plus is monoid. W comma plus is monoid. Then next, ఇక లాస్ట్ వన్ గ్రూప్. That is, we know a non-empty set G comma star is said to be a group if it satisfies closure associative identity inverse both are. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి Z అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అంటే Z ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ నెంబర్స్ -2 and so on, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And here we use the binary operation as a plus. Then Z comma plus is a group. Why? Because closure associative properties are clear. Next, identity. Here the binary operation is addition. In addition, the identity element is 0. 0 is there in Z. Next one, last property inverse. For each element 2, the A2 inverse -2 is belongs to Z. And if you take any element A in Z, there exists -A also belongs to Z. Zలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ కూడా తిరిగి అందులోనే ఉంది కాబట్టి Z comma plus is a group. Okay, so these are the main subheadings: groupoid, semi-group, monoid and groupoid, semi-group, monoid and group. Okay, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. మళ్ళీ సెమీ గ్రూప్ అంటే కేవలం క్లోజర్ అసోసియేటివ్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇందాక ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండర్ ఎడిషన్. అయితే మరి మల్టిప్లికేషన్లో ఏ సెమీ గ్రూపులు లేవా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు, మరి మల్టిప్లికేషన్లో సెమీ గ్రూప్ అవ్వదా అంటే మనం మల్టిప్లికేషన్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు సెమీ గ్రూప్ అని చెప్పేసి, పర్లేదు. ఎన్కామా మల్టిప్లికేషన్. తర్వాత మోనాయిడ్ అంటే ఏంటి? క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ.
మూడు ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చరికి డబల్ అంటే హోల్ నెంబర్ అండర్ ఎడిషన్, న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, జెడ్ కామా క్రాస్ అంటేనేమో జెడ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, ఎక్సెట్రా. ఇలా కొన్ని ఉంటాయి మనకి. తర్వాత గ్రూప్కి వచ్చరికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చరికి జెడ్ కామా ప్లస్ ఇంటీజర్స్ ఎడిషన్లో మనకి గ్రూప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా క్యూ కామా ప్లస్ అంటే రేషనల్స్ అండర్ ఎడిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ కామా ప్లస్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండర్ ఎడిషన్, ఆర్ కామా క్రాస్ రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, బోత్ ఆర్ గ్రూప్స్. అయితే ఇక్కడ మోనాయిడ్లో జెడ్ కామా క్రాస్ అన్నారు అంటే ఇంటీజర్స్ అనేది మల్టిప్లికేషన్లో మోనాయిడ్ అవుతుంది. జెడ్ కామా ప్లస్ ఇంటీజర్స్ అనేది ఎడిషన్లో మాత్రం గ్రూప్ అవుతుంది. మరి జెడ్ కామా క్రాస్ అనేది గ్రూప్ అవ్వదా అంటే ఈ జెడ్ అనేది ఏంటిది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ మరి మల్టిప్లికేషన్లో గ్రూప్ ఎందుకు అవ్వదు? మనం మోనాయిడ్లోనే ఎందుకు మెన్షన్ చేసాం? ఓకేనా. వై నాట్ వై రిప్రజెంట్ జెడ్ కామా క్రాస్ ఇన్ గ్రూప్ ఓన్లీ మెన్షన్ ఇన్ మోనాయిడ్? ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్లో మనకి గ్రూప్ అంటే ఏముండాలి? క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, 4 ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. బట్ హియర్ మోనాయిడ్ మీన్స్ క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ. సో జెడ్ కామా క్రాస్ తీసుకుంటే జెడ్ అనేది ఏంటి? ఇంటీజర్స్. మనకి తెలిసింది మైనస్ వాల్యూస్ -2, -1, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఇది మనకు తెలిసింది. ఇక్కడ హియర్ వై యూజ్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్. మరి గ్రూప్ అవ్వాలంటే presently Z comma cross is an example of monoid means closer, associative, identity only. ఓకేనా. మరి గ్రూప్ అవ్వాలంటే టుగెదర్ విత్ దీస్ 3 కండిషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ Z, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 belongs to Z. ఓకేనా. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ 1/2. 2కి మనకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? 1/2. బట్ 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Z. 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Z. అంటే Zలో 2 తీసుకుంటే దానికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? 1/2 అనేది ఇంటీజర్ కాదు. 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Zలో ఉండట్లేదు. కాబట్టి Zలో మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ అనేది ఉండదు. Zలో ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ అనేది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి Z ఈజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ నాట్ ఏ గ్రూప్. Z అనేది మనం గ్రూప్లో మెన్షన్ చేయట్లేదు అండర్ మల్టిప్లికేషన్. కానీ Z అనేది ఎడిషన్లో గ్రూప్ అవుతుంది. ఎందుకు? 2 తీసుకుంటే దానికి ఎడిషన్లో ఇన్వర్స్ ఏంటి? -2 కూడా తిరిగి Zలోనే ఉంటుంది. Zలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి నెగటివ్ ఇన్వర్స్ ఇస్ దేర్. దట్స్ వై we represent Z comma plus as a group, but Z comma cross is only a monoid, not a group. Next, Q comma plus rational numbers under addition is a group, but why not we define Q comma cross? రేషనల్ నెంబర్స్ అనేది మల్టిప్లికేషన్లో మనం ఎందుకు గ్రూప్ కింద మెన్షన్ చేయలేదు? ఎందుకు? ప్రతి ఎలిమెంట్కి రేషనల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకుంటే 1/2 కూడా క్యూలో ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ క్యూ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. బట్ వీ నాట్ మెన్షన్ క్యూ కామా క్రాస్ యాజ్ ఏ గ్రూప్. ఎందుకంటే 0 బిలాంగ్స్ టు క్యూ. 0 అనేది రేషనల్ నెంబర్ క్యూలో ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ 1/0 ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ. 1/0 infinity does not belongs to Q. So Q comma cross is not a group, but Q comma plus is only group. But Q comma cross is a monoid. Because under multiplication identity element is 1 is there. Okay. Next we comes to another definition, abelian group. Okay, what is an abelian group? Abelian group, an algebraic structure G comma star. An algebraic structure G comma star is already a group. Which satisfy abelian property. A star B equal to B star A for all A comma B belongs to capital G. ఓకేనా. సో క్యాపిటల్ G కామా స్టార్ అనే ఒక ఆల్జిబ్రిక్ స్ట్రక్చర్. G ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంపీ సెట్ అండ్ G ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఆల్రెడీ ఎబిలియన్ గురించి చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ గ్రూప్ అవ్వాలి. సో క్యాపిటల్ G ఈజ్ ఏ గ్రూప్, స్టార్ ఈజ్ ఎ బైనరీ ఆపరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ an abelian group if it satisfy this abelian property A star B equal to B star A. Okay, this abelian property is
also called commutative law. Commutative law. That's why the abelian group is already also called a commutative group. Already a commutative group. Okay, so simple గా చెప్పాలంటే abelian group is a commutative group. A commutative group is abelian. A commutative group is abelian simply. Okay, for example, z comma plus z comma cross r comma plus r comma cross etc. These are all abelian groups. These are all abelian groups. మరి దీనికి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉండాలి. కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కానిది. కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కానిది. మరి abelian గ్రూప్ అవ్వడానికి ఇవంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ద కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ అవర్ నెంబర్ సిస్టమ్ all the elements, all the sets, natural numbers, whole numbers, integers, rationals, irrationals, real number system, all are satisfy commutative law. A star b equal to b star a. That is, if we use star as addition, a plus b equal to b plus a, and if we use star as multiplication, a into b equal to b into a, this condition is holds for all the sets, natural numbers, whole numbers, integers, rationals, irrationals, real number system. Then what is the counter example? Counter example means a set which is not a commutative group. Okay, for example, if you take two matrices, capital A equal to 2 by 2 matrix and capital B equal to another 2 by 2 matrix. Okay, in our elder days మన చిన్నప్పుడు క్లాస్లో ఎప్పుడు తెలుస్తాము AB for any two square matrices AB not equal to BA. AB not equal to BA. The matrix multiplication is not commutative. The matrix multiplication is not commutative. Not commutative. Okay, so consider a set capital M 2 by 2. Capital M 2 by 2. It is the main set in the algebra. It is one of the main set in the algebra which considers all the 2 by 2 matrices A, B, C, D such that A, B, C, D belongs to R. Okay, so it is M 2 by 2 is set of all 2 by 2 matrices over the fields of real numbers. Okay, this set is a group. This set is a group under multiplication. Under multiplication it is a group but not abelian. But not abelian because abelian group అవ్వాలంటే గ్రూప్ తో పాటుగా కాంపిటేటివ్ లా ఉండాలి. ఓకేనా? an abelian group is called a group under a commutative group అన్నాం. a commutative group అంటే for any two matrices A comma B belongs to M 2 by 2 it must satisfy A into B equal to B into A. But the matrix multiplication is not commutative. Here we say AB not equal to BA. That's why here AB not equal to BA. ఓకేనా? కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కూడాను M 2 by 2లో 2 by 2లో ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ లా అనేది ఉండదు. ద కాంపిటేటివ్ లా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 by 2 matrices over the field of real numbers. That's why M 2 by 2 is only a group but not abelian. Then what about addition? If we take the same set M 2 by 2 under addition, it is abelian. It is abelian, yes. Why? Because for any two matrices A plus B equal to B plus A is always true. Is always true. Okay.